Yes, ma'am. Okay. So this is more of a review class. We are not going to if you guys have any questions, I'll answer it. And that's basically it. We're not going to start any new syllabus or any new uh, topic, right? So the floor is yours. If you guys have any particular question, issues that you want to share. Ma'am, what will be the question pattern for tomorrow? Tomorrow? Isn't the exam on I Sunday? mean, like the 14. I mean, the 14. Okay, you gave me a mini heart attack. I'm like, what? Did I miss the date? Ma'am, with you, all of us, he gave a mini heart attack. Right? I think we talked about the question pattern, but I'm going to repeat it again, which is uh, they're going to be. Do you want me to write it down? Yes, ma'am, that would be good. Okay, let me do a screen share. Okay, so pivot table. So in pivot table, we have pivot analysis, like questions. Uh, for example, um, let's say there's data and there could be questions like, okay, for example, what is the amount of sale? Let's say there are multiple regions, right? So what is the sum of sales from that particular region? Or let's say, what is the average of a particular product in that particular region, right? And then there could be profit, and then the question could be like, who's the second most profit acquiring brand, right? So some questions, and then we also covered like get pivot and pivot charts, right? So um, pivot charts are we're probably going to mostly use in the dashboard. So get pivot data, the formula that I did teach you guys last class. So that's one of the also one part of the syllabus for pivot table. Okay, so one question from pivot table, and next we have dynamic dashboard, right? Dynamic dashboard means you have to add a header, some charts, at least 4 to 5 charts, and it will be mentioned in the question how many charts I want, right? Slicer. So here's the thing: when we say dynamic dashboard, the slicer, even if I don't ask for it specifically, you have to make sure to add slicers. Okay?
And then another question would be from what if analysis. So, and then in what if analysis, we have goal 6, scenario manager, and data table. Then we have the stat part. So for the statistical analysis, we have 10. And lastly, we have Power BI, where there will be multiple questions of creating particular charts or the visualization task, right? So total, we have 5 questions. You have to answer 4, and this is the distribution of your. Can you guys see? Yes, it's kind of blurred out. Okay, so just note it down the old school way because my internet is killing me right now. Wi-Fi down and mobile data is like, it's making everything hazy. Um, Okay, so that is the question pattern. Any questions on that? By the way, obviously 10 marks is a lot of marks, right? So you would have to answer multiple questions. You remember in the midterms, right? There were smaller questions, like for example, 5 2-point questions or 3-point question, 4-point question, 3-point question, right? So Power BI, because there's like charts, there will be like, more uh, more questions on that, more sub questions in Power BI. And rest of them will have 2 to 3 marks distribution of questions. So there will be A, B, C, D, E, F, G, something like that. Okay. At the end of the day, since there is a choice, and if you are not very sure about your preparation, I would say pick a topic and make sure you know it very well so that if you answer that particular topic, that you get 10 out of 10 in there. Okay. Question. Ma'am, the parts of statistics is a bit confusing for me. Can you elaborate? I can elaborate, but you have to elaborate which part is confusing. Like, what do you want me to explain? I would definitely explain. Ma'am, the first day when you made us do the points, like before correlation, there were descriptive statistics. I forgot how to do that. ওকে, ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স করা সবচেয়ে ইজি। খেয়াল করে শুনো, সেটা হচ্ছে তোমার যেখান থেকে আমরা অ্যানোভা রিগ্রেশন করি না, ডেটা অ্যানালিসিস একটা বাটন ক্লিক করি তো ডেটা ট্যাব থেকে। ইয়েস ম্যাম। সো ওইখানে ক্লিক করলে উপরের দিকে গেলেই দেখবা একটা পয়েন্ট আছে যেটা বলে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ক্লিক অন দ্যাট, দ্যাটস ইট।
Okay, ma'am. Then the p value The- and other r value will pop up automatically. না ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিকে কোনো পি ভ্যালু আর ভ্যালু আসে না। ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হচ্ছে মিন, মিডিয়ান, মোড, ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম এইসব নাম্বার আসবে, বুঝছো? সো এখানে জি, পি ma'am. ভ্যালুর কোনো কাহিনীই নাই। সো তুমি যখন হচ্ছে ডেটা অ্যানালিসিসে ঠিক করবা, তখন হচ্ছে কি আসবে, লিস্ট আসবে, ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স সিলেক্ট করার পর একটা পপ আপ উইন্ডো আসবে, ওইটার নিচে সামারি স্ট্যাটিস্টিক্সটা সিলেক্ট করতে হবে তোমাকে। ওকে, সামারি স্ট্যাটিস্টিক্সের চেকমার্ক অন করে ওকে দিলেই হচ্ছে তোমার মিন, মিডিয়ান, মোড, রেঞ্জ, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এগুলো সব চলে আসবে। এই এই জিনিসগুলোকেই ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বলে। এখানে আসলে পি ভ্যালু আমরা যখন কোনো কিছু ইনফার করি, মানে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাপেনিং সামথিং, রাইট? সো কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল এগুলো ইনক্লুড করি, তখন হচ্ছে কি আমাদের পি ভ্যালু আসে। কিন্তু ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ বেসিক্যালি ইউ আর সামারাইজিং দ্য ডেটা, ইউ আর ডেসক্রাইবিং দ্য ডেটা। সো এখানে পি ভ্যালুর কোনো ঘটনা নাই। তাহলে ম্যাম এই জায়গাতে ইন্টারপ্রিটেশনের দরকার হবে না? না, এখানের মধ্যে ইন্টারপ্রিটেশনের কিছু নাই। বেশি হইলে তুমি বলতে পারো যে when you're presenting your data, মানে পরীক্ষার জন্য না, এমনি রিয়েল লাইফে, তখন তুমি বলবা যে ওকে এটা এই ডেটার অ্যাভারেজ হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল এখন আমি যদি বলি তোমাদের ক্লাসের পরীক্ষার অ্যাভারেজ হচ্ছে লেটস সে 30 আউট অফ 40, রাইট? সো এই ডেটা থেকে তুমি কি বুঝতেছো? অ্যাভারেজলি সবাই 30 পাচ্ছে আউট অফ 40। রাইট, এটার আগে পিছে আর কিছু বলার আছে? না ম্যাম। There you go. এটা মনে করো হচ্ছে কি ইনফরমেশন হয় যখন হচ্ছে মনে করো আমার লেটস আরো অন্যান্য ক্লাসের অ্যাভারেজ আছে, রাইট? তখন আমি বলতে পারি ওকে অ্যাভারেজে এই ক্লাস বেশি ভালো করেছে বা ওই ক্লাস কম ভালো করেছে, হ্যাঁ? বা অ্যাভারেজে সবাই মোটামুটি একই রকম স্কোর পেয়েছে, রাইট? জি ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। Ma'am, stat part থেকে কোনো important কিছু আছে, like this is gonna come or like আসতেই পারে or something? Any suggestions like that? I think regression is more important because it's a bit more critical. আর বাকিগুলা থেকে যেহেতু এটা পার্ট বাই পার্ট থাকবে, বাকিগুলা থেকে মিক্স করে আসবে। অ্যান্ড মনে করো হচ্ছে যে at the end of the day তোমাদের তো আরো সেকশন আছে, রাইট? So we have to do a mix and match because of like we have to create different questions. So particularly কার কপালে কোনটা পড়বে বুঝতেছি না, right? But I would say regression is more complicated, so like pay more attention to it. Ma'am, কোনো theoretical question থাকবে? No, তোমার যখন রিগ্রেশন, অ্যানোভা, টি টেস্ট, এফ টেস্ট এগুলো যখন আসবে, তোমাকে কি করতে হবে? একটা ইন্টারপ্রিটেশন লিখতে হবে রেজাল্টের, রাইট? আচ্ছা, আর হচ্ছে তোমার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন লাগবে না। আর হচ্ছে তোমাদের এটাকে কি বলে, এই তো ডেটা মানে টেস্ট রান করবা আর রেজাল্টের ইন্টারপ্রিটেশন লিখে দিবা টেক্সট বক্সে যেখানে অ্যান্সার লেখার জন্য স্পেস দেওয়া হবে, ওকে? আর এই তো থিওরি কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না এবারের এক্সামে, ইফ দ্যাটস হোয়াট ইউ আর আস্কিং, লাইক ইউ নো কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং কাকে বলে, নো, দোজ আর নট দেয়ার। আমি তো ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে দিছি, রাইট? ওকে ম্যাম। আই থিঙ্ক তোমাদের অলরেডি অনেক টাস্ক আছে। থিওরি অ্যাড করলে থিওরি অ্যাড করার মতো কোনো স্কোপ নাই। উই হ্যাভ আ লট অফ থিংস টু কভার। ম্যাম আর একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। ম্যাম আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছেন ওখানে লেখা যে স্টুডেন্ট ডেটা আর ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটা, তো স্টুডেন্ট ডেটা শিটটা পাইছি কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিংটা ট্যাবটা খুঁজে পাচ্ছি না।
ওকে, আই এম সরি অ্যাবাউট ইট। আমি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি তোমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটার আরেকটা পার্ট দিয়েছিলাম, পার্ট বি, উইচ ওয়াজ আ লট অফ ওয়ার্ক। পরে আমার মনে হয়েছে যে তোমাদের পরীক্ষার আগে ইট উড বি টু মাচ, তো আমি ওই পার্টটা ডিলিট করে দিছি। সো তোমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটা ওই কথাটা মনে হয় কোনো এক ফাঁকে রয়ে গেছে না? তো ইগনোর দ্যাট, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটা আমি ডিলিট করে দিয়েছি যাতে ওয়ার্কলোড তোমাদের বেশি না হয়। সো যেটা স্টুডেন্ট ডেটার যে টাস্ক আছে ওটা করলেই হবে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওয়ান অফ দ্য রিমাইন্ডার্স, এটা আমি ক্লাসেও বলেছি, আবারও বলছি, পিভট টেবিল দিয়ে যদি কাজ করো, দুইটা জিনিস করতে হবে। একটা হচ্ছে যদি একটা শিটের মধ্যে সব পিভট টেবিল করো, পিভট টেবিলকে অবশ্যই অবশ্যই কোন কোয়েশ্চেনের পিভট টেবিল সেটা ওটার উপরে লিখে দিতে হবে হাইলাইট করে। ওকে, অ্যান্ড পিভট টেবিলের ভিতর থেকে যখন তুমি অ্যান্সার নিবা ওই সেলটা হাইলাইট করতে হবে এবং অ্যান্সার বক্সে অ্যান্সার লিখতে হবে। এবং কোনো অবস্থাতেই সেম পিভট টেবিলকে তুমি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের জন্য ইউজ করতে পারবা না। কারণ কি হবে, ইউ হ্যাভ টু শো ইউর ওয়ার্ক না? সো তোমার 5টা কোয়েশ্চেন হলে 5টা পিভট টেবিল হবে। এখন তুমি যদি একটা পিভট টেবিল ইউজ করে অনেকগুলো অ্যান্সার বের করে ফেলো এবং অ্যান্সার লিখে দাও, কিন্তু আমি যদি পিভট টেবিল খুঁজে না পাই ওটার জন্য কিন্তু কোনো মার্কস পাবা না। বুঝছো আমি কি বলছি? আর যদি আলাদা আলাদা শিটে করো তখন শিটের নাম চেঞ্জ করতে হবে, শিটের নামে পিভট টেবিল 1, পিভট টেবিল 2, পিভট টেবিল 3 এভাবে দিতে হবে। ওকে, Okay, ma'am. আবার তুমি যদি কোয়েশ্চেন 2A, 2B, 2C এভাবে দাও তাহলেও প্রবলেম নাই। ওকে, কিন্তু টেবিলের উপরে কত নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারের ওয়ার্কশিট এটা, সেটা উপরে হচ্ছে একটা সেলের মধ্যে লিখে দিবা, লিখে ওটাকে মানে উপরের প্রথম সেলটাতে, যাতে আই ক্যান ট্র্যাক যে এটা কোন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার, রাইট? কারণ অনেক শিট হয়ে যায়। সো মেক শিওর যে হচ্ছে পিভট টেবিল গুলো আলাদা থাকে। এবং হোয়াট ইজ দ্য গোল্ডেন রুল, একটু পরে পরে কন্ট্রোল প্লাস এস দিয়ে সেভ করতে হবে। ওকে, অ্যান্ড সবাই মেক শিওর করবা যে তোমার ফাইল কপি করো, ডাউনলোড করো, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইউ পুট ইট অন দ্য ডেস্কটপ এবং প্রথমেই নিজের নাম আইডি দিয়ে সেভ করে ফেলবা, যাতে হচ্ছে ইউ নো দিস ইজ ইয়োর ফাইল। ওকে, তোমার নাম আইডি সহ যেন হইতেছে একটা ফাইলই থাকে ডেস্কটপে, তুমি ওখান থেকে কাজ করবা এবং একটু পরে পরে সেভ করবা যাতে কোনো কনফিউশন না হয়। আর লাস্টলি হচ্ছে তোমাদের অপশন থাকে তো, সো ফাইনালের সময় বেশি ঘাটাঘাটি করা, কারণ আমাদের গ্রেডিং এর টাইম খুব কম থাকে। সো তোমরা যদি কোনো কারণে লেটসে একটা কোয়েশ্চেন শুরু করলা, করার পরে মনে হইলো যে হচ্ছে অন্য কোয়েশ্চেন আনসার করবা। এখন মনে করো তুমি 3টা কোয়েশ্চেন ফুললি আনসার করেছো, তো আমি বুঝলাম যে ওকে তুমি এই 3টা কোয়েশ্চেন তুমি আনসার করেছো, তারপর বাকি 2টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেখা গেল অর্ধেক অর্ধেক করে আনসার করে রেখেছো, রাইট? সো এরকম যদি করো কোনো একটা শিটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট লিখে দিও ইগনোর দিস কোয়েশ্চেন, মানে হচ্ছে তুমি কোন কোয়েশ্চেনটা তোমার ভালো হয়েছে সেটা তো আমি জানি না, রাইট? যদি তুমি চাও যে হচ্ছে পার্টিকুলার কোনো একটা কোয়েশ্চেন হাফ আনসার করেছো যেটা আমি, তুমি চাও যে এটা এটা আমি গ্রেড করব, তাইলে হচ্ছে কি অন্যটাতে ইগনোর দিস কোয়েশ্চেন অর ইগনোর দিস অ্যান্সার, এরকম কিছু একটা আমাকে কিছু একটা ইনফরমেশন লিখে দিতে হবে যদি তুমি অ্যান্সার ক্লিয়ার করার টাইম না পাও, লাইক টাইম নাও পাইতে পারো, দ্যাট উড টেক টু মাচ টাইম। সো একটা টেক্সট বক্সে যদি লিখে দাও যে ইগনোর দিস অ্যান্সার তাইলেই হবে। আর নাইলে কি হবে আমি তোমাদেরকে বলি, নাইলে আমি দেখা যাবে সিকোয়েন্সিয়ালি যাবো 1 2 3 4 করে যেতে থাকবো, রাইট? এবং যখনই আমার 4টা কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে আই উইল স্টপ লুকিং এনিমোর। বুঝছো কি বলছি?
আমাকে বলো আর ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার কোয়েরিজ? ম্যাম হ্যাঁ, ম্যাম একটা অ্যানোভাটা আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? অবশ্যই আমি অ্যানোভাটা আরেকবার এক্সপ্লেন করব, কিন্তু তোমাদেরকে যে অ্যানোভা দেখাবো আমার পিসিতে তো নেট আসতেছে না। লেট মি ট্রাই এগেন। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আমি তো পিসিতে লগ ইন করার চেষ্টা করছি। ইন দ্য মিন টাইম আমাকে বলো তো একটু যে তোমার কোন জিনিসটাতে বুঝতে সমস্যা হয়েছে, তাহলে আমি ওটাতে ফোকাস করতে পারবো। ম্যাম ওভারঅল পুরাটা দেন ভুলে গেছি কেমনে করতে হয়। এটা কি বললা? দাঁড়াও। ও ফাইনালি আসছে। স্ক্রিন শেয়ার দিলাম, দেখা যায়? নো ম্যাম। ওকে, আমাকে বলো অ্যানোভা দিয়ে কি করা হয়, কে বলতে পারবা? ভ্যারিয়েন্স টেস্ট করতে হয়। ওকে, ইজ দেয়ার এনিবডি এলস ওয়ান্টস টু? এখন আসছে, দেখো তো। জি ম্যাম। তিনটা বা বেশি ইনফরমেশন থাকলে ওটার মিন বের করা হয় অ্যানোভা দিয়ে। থ্যাংক ইউ, ইউর ক্লোজ। মিন বের করা হয় না, মিন কম্পেয়ার করা হয়। ওকে, হোয়াট উই আর Okay. লুকিং ফর ইজ যে তিনটা গ্রুপের মিনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে কিনা, নাকি ওরা একই রকম। মনে করো আমি তিনটা মেশিন নিলাম, ওকে, ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন। এখন সেখানে লাইন 1 হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনের একটা লাইন, আর একটা লাইন 2, লাইন 3 নাম দিলাম। ওকে, তিনটা মেশিন থেকে তিনটা অ্যাসেম্বলি লাইনের আউটপুট বের হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এখন আমি যদি বলি যে ওকে, অ্যাভারেজে কোনো মেশিন বেশি ভালো করছে নাকি খারাপ করছে, উই ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার, রাইট? when there is a lot of variation, এখন আমরা তাইলে অ্যানোভা দিয়ে হচ্ছে যদি 3 or more গ্রুপস হয় তখন আমরা মিন কম্পেয়ার করি এবং বোঝার চেষ্টা করি যে সিগনিফিকেন্টলি এদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা, মানে অ্যাভারেজ অনুযায়ী বা মিন অনুযায়ী। ওকে, আচ্ছা, সো আমাদের ডেটা রেডি, এবং মনে করো যখন হচ্ছে আমাদের কি করতে হয়, প্রথমে অপশনসে গিয়ে অ্যাড in, তারপরে গো। রাইট। এখন আমরা অ্যানালিসিস টুল প্যাক অন করব। আচ্ছা, করার পরে আমরা ডেটাতে যাব। ডেটাতে যাওয়ার পরে উই ক্লিক অন ডেটা অ্যানালিসিস, এবং এখানে আমরা অ্যানোভা সিঙ্গেল ফ্যাক্টর সিলেক্ট করব। ওকে, অ্যানোভা সিঙ্গেল ফ্যাক্টর সিলেক্ট করে ওকে দিব। ওকে দেওয়ার পর আচ্ছা, আমার পপআপ উইন্ডো দেখা যাচ্ছে? নো ম্যাম। এটা একটা কথা।
ওকে, এখন দেখা যায়? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো অ্যানোভা সিঙ্গেল ফ্যাক্টর ক্লিক করব, করে ওকে দিব। দেওয়ার পরে আমাদের ইনপুটের জাস্ট একটাই উইন্ডো বক্স থাকবে, সেখান থেকে আমরা পুরাটা একবারে সিলেক্ট করে ফেলবো। পুরাটা সিলেক্ট করার পরে আমাদের অপশন আছে গ্রুপ, আমাদের ডেটা কি কলামে আছে না রোতে আছে। মোস্ট কেসেসে আমরা এই ফরম্যাটেই হচ্ছে ডেটা রাখি, রাইট? উপরে হেডার থাকে, নিচে ডেটা থাকে, রাইট? উপরে হেডার এবং নিচে ডেটা মানে কি কলাম, রাইট? সো উই ক্লিক অন কলামস। তারপরে আমাদের কি লেবেল আছে? হ্যাঁ, লাইন 1, লাইন 2, লাইন 3 এগুলো লেবেল আছে। সো উই আর গোইং টু ক্লিক অন লেবেল। এখন আউটপুট রেঞ্জ আমি এই শিটেই করব। সো আউটপুট রেঞ্জ আমি এখানে পাশে এখানে একটা সেল সিলেক্ট করলাম। উই আর অলমোস্ট ডান অ্যান্ড ক্লিক ওকে। এখন আমাদের অনেকগুলো রেজাল্ট আসছে এন্ড আমাকে বলো কোন ভ্যালুটাতে ফোকাস করব? P value. Right. So we have the p value here. We're going to highlight it for our sake. আচ্ছা, এখন এই p ভ্যালুটা বেশ একটু প্রবলেমেটিক, ভেরি ক্লোজ। এখন 0.05 এর ছোট হইতে হবে, রাইট? সো আমাদের যে পি ভ্যালু আছে এটা কি 0.053। এখন আমরা যদি ডেসিমেলের কথা চিন্তা করি, যদি 5-6 হইতো তাহলে আমরা বলতাম যে বড়, রাইট? এটা কি 5-এর 3টা কি 5-এর ছোট, রাইট? তারপরেও যদি হচ্ছে যে তোমার এইসব ক্যালকুলেশন করতে মাথা প্রেসার পড়ে যে এখানে ডিক্রিজ ডেসিমেল, এটাতে ক্লিক করে আমরা কি করতে পারি, এরকম ছোট বানায় ফেলতে পারি। তো উই হ্যাভ 0.05। এখন আমাকে বলো, আমরা জানি যে 0.05 থেকে ছোট হইতে হয়। 0.05 আসলে কি করবো? ম্যাম ইদার ইকুয়াল দিব অর এটাই ম্যাম একটু কনফিউজড এখানে। 0.05 আসলে কি রিজেক্ট করে দিব না এই জিনিসটা? It's 12 hours. আমরা যেহেতু আমাদের রুল হচ্ছে যে 0.05 এর কম হইতে হবে, রাইট? সো আমরা 0.05 এর কম না হইলে আমরা কি করব? we cannot reject the null hypothesis. এটাকে আমরা বড়ই ধরবো, কারণ হচ্ছে it's not less than 0.05, রাইট? সো অল্পের জন্য, সো এখান থেকে আমরা বলবো হচ্ছে যে আমাদের নাল হাইপোথিসিস কি ফর অ্যানোভা, কারো মনে আছে? What is our null hypothesis? পি ভ্যালু থেকে যদি 0.05 বড় হয় দেন মানে পি ভ্যালু যদি ছোট হয় দেন হচ্ছে রিজেক্ট করব নাল হাইপোথিসিস। হ্যাঁ, কিন্তু নাল হাইপোথিসিসে থাকেটা কি? রিজেক্ট তো করব, কি রিজেক্ট করতেছে? মিন। আমরা রিজেক্ট করছি, নাল হাইপোথিসিসটা আমাদের জানতে হবে কি রিজেক্ট করতেছি সেটা জানার জন্য, রাইট? সো নাল হাইপোথিসিসে আমরা বলবো যে মিনের মধ্যে কোনো তিনটা গ্রুপের মিনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই, ঠিক আছে? সো দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স ইন মিনস। এখানের মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই কার ইয়ে থেকে সাউন্ড আসতেছে, একটু মিউট করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এখানে যেহেতু আমাদের পি ভ্যালু 0.05 এর কম না, রাইট? সো আমরা কি বলবো যে পি ভ্যালু ইজ নট লেস দেন 0.05, so we cannot reject the null. So therefore
What can we say? There is no difference. No, there is no significant difference in the means of the given data. Okay, so this would be our interpretation. বুঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পারছি। Okay, next question. ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কোশ্চেন করা যাবে? যাবে, বলো কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ? ম্যাম কোশ্চেন নাম্বার 4-এ ফ্লিপ ভার্সেস ট্রেডিশনাল মেথডের মধ্যে এফ টেস্ট বের করতে বলছে। তো আমাদের হলো সিকোয়েন্সিয়ালি ডেটাগুলো দানে, আমি কি মানে নিজের মতো দুইটা কলাম বানে এরপর এফ টেস্ট এগুলো ইনপুট দিব? আমার সামনে তো দাঁড়াও, এটা কি বলছো স্টুডেন্ট ডেটাতে? ইয়েস স্যার, স্টুডেন্ট ডেটাতে। এই যে দেখো এখানের মধ্যে এই কলামে ফ্লিপটার ইয়ে আছে। হ্যাঁ, তো তোমাকে এখান থেকে নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। আমি কি ম্যাম আলাদা করে ফ্লিপটার ট্রেডিশনাল দুইটা কি নিজের মতো করে নিতে পারবো কলাম? কারণ এখান থেকে সিলেক্ট অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে ডেটা আলাদা করতে হবে, নাহলে তুমি টেস্ট রান করতে পারবা না। হ্যাঁ, আচ্ছা। ম্যাম এটা তো একটাই ফাইল দরকার, এখানে কোয়েশ্চেন ছিল স্টুডেন্টস ডেটা আর ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটা, বাট স্টুডেন্ট ডেটাই খালি ওই যে এগেন তোমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটা পার্টটা আমি বাদ দিয়ে দিছি, কারণ দ্যাট উড হ্যাভ বিন টু মাচ ওয়ার্ক, তোমার ডাবল কাজ হয়ে যায়, তো এজন্য লাস্ট মোমেন্টে বাদ দিছি, বুঝছো? আচ্ছা। সো মাঝখান থেকে শীটের নিচে যে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটার নাম রয়ে গেছে আমি খেয়াল করি নাই। ইগনোর দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটা, ইউ জাস্ট ওয়ার্ক উইথ দ্য স্টুডেন্ট ডেটা। ওকে ম্যাম আমার কোশ্চেন আছে। বলেন। ম্যাম আমার ফোন নাম্বার এফ টেস্টে ম্যাডাম ওই যে ফ্লিপ ভার্সেস ট্রেডিশনাল যে মেথডটা আছে, সেটা ম্যাডাম আমরা আলাদা একটা কোন শিটে যে আমরা আলাদা করি দুটাকে, মানে পোস্ট টেস্ট এন্ড ফ্লিপ ভার্সেস ট্রেডিশনাল। এই মাত্র এই অ্যানসারটা করছি, কইছিলাম ম্যাডাম বলতেছি ম্যাডাম, বলছি ম্যাডাম, কিন্তু ম্যাডাম এই যে মেথডটা তো ম্যাডাম নন নিউমেরিক্যাল, সো ম্যাডাম ওখানে এফ টেস্ট তো ম্যাডাম নিউমেরিক্যাল ডাটা লাগে, তো ওখানে কি করব? এখানে তোমার যেটা আলাদা করতে বলা হয়েছে ওই ক্যাটাগরি ধরে। ম্যাম এটা বুঝি নাই। ক্যাটাগরি ধরে আলাদা করতে বলা হয়েছে, তো তোমার ফ্লিপ ভার্সেস ট্রেডিশনালের ক্যাটাগরির ভিতরে যে ডেটা আছে ওই ডেটাগুলো নিয়ে তুমি করবা। এভাবে চিন্তা করো, ফ্লিপটা ট্রেডিশনালকে হেডার চিন্তা করো। ও আচ্ছা ম্যাম, বুঝছি ম্যাম, এবার বুঝছি। Okay, people, since summer, is it finally? এই যে এটা হইতেছে তোমাদের ফাইনালের ব্রেকডাউন। কোয়েশ্চেন এই ব্রেকডাউনে আসবে। ম্যাম একটা কোশ্চেন করতে পারি? বলেন। ম্যাম পাওয়ার বিআই আন্ডারে মানে কোন কোন টপিক আসবে, মানে এটা যদি একটু আরেকবার বলতেন। চার্টস, তারপরে হচ্ছে কার্ড, স্লাইসার, and measure. ম্যাম ডাইনামিক ড্যাশবোর্ডটা কি জিনিস? ডাইনামিক ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে তুমি ওই যে পিভো টেবিল থেকে পিভো চার্ট বানাবা, রাইট? মাল্টিপল পিভো চার্ট বানায়, সবগুলা চার্ট একটা পেজের মধ্যে নিয়ে আসবা,
পিছনে যে গ্রিড লাইন আছে সেটা উঠাই দিবা, উপরে একটা টেক্সট বক্সে সুন্দর করে একটা হেডার বসাবা, তারপরে কয়েকটা স্লাইসার বসাবা। স্লাইসার গুলা যেন হচ্ছে তোমার সবগুলা চার্টের সাথে কানেক্টেড থাকে। তাহলে ম্যাম পিভট টেবিল একটা আসবে আর পিভট চার্টস একটা আসবে, তাই তো? ওয়েল, ওইটাকে আমরা পিভট চার্টস আলাদা করে বলছি না, কারণ হচ্ছে মানে ইট শুড লুক লাইক এ ড্যাশবোর্ড, রাইট? সো পিভট চার্ট হইলে তো তুমি মনে করবে যে চার্টটা বানাই ফেললেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, দ্যাটস নট ডান। ড্যাশবোর্ড হইলে কি আমাদের স্লাইসার গুলা কি সবগুলা চার্টের সাথে কানেক্ট হতে হবে এমন ভাবে যেন একটা স্লাইসারে আমরা যদি একটা ফিল্টার ক্লিক করি সবগুলা চার্ট চেঞ্জ হবে, বুঝছো? ইয়েস ম্যাম। ওকে, any other questions? ম্যাম আমাদের কি কোনো প্র্যাকটিস প্রবলেম দেওয়া যাবে? আমি দিতেছি এখন, আচ্ছা, তোমাদের ক্লাস শেষ করে পোস্ট করছি। আর কোন টপিকে তোমাদের ভিডিও টিডিও, কোন স্পেসিফিক টপিকে ভিডিও লাগলে বলো, ওটাও দিয়ে দিব এখন। লেট মি গেট মাই পেন। অ্যাকচুয়ালি এখানেই লিখে ফেলি, বলো। ম্যাম পিভট টেবিল, ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড এন্ড পাওয়ার বিআই ম্যাডাম, এই তিনটা ভিডিও মাস্ট। ওকে, পিভট টেবিল বলছো? ইয়েস ম্যাম, পিভট টেবিল, ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড এন্ড পাওয়ার বিআই। ওকে, এনিথিং এলস? ওকে, সো তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আজকে আমরা ক্লাস ক্লোজ করে দিই। তোমাদেরকে বলছিলাম হাফ অ্যান আওয়ারের মতো সেশন করবো, জাস্ট কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। সো পড়ালেখা করো, প্র্যাকটিস করো। আমি এই যে বসতেছি তোমাদের প্র্যাকটিস প্রবলেম পোস্ট করার জন্য এখনই। সো বেস্ট অফ লাক and I'll see you guys on Sunday. লাস্ট কল, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন, কোয়েরিজ, কমেন্টস কিছু আছে? নাহলে আমি ক্লাস পোস্ট করে দিচ্ছি। ওকে, ওকে দেন, বাই বাই।